शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पाठ 8 माँ कह एक कहानी કે માં તું મને એક કહાની કે જેમના લેખક છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। હવે એની प्रास्ताविक माहिती જોઈએ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता का जन्म सन 1886 में चिरोगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कि राष्ट्रीय कवि जे छे ए मैथिली शरण गुप्तनो जन्म 1886 अंदर चिरगांव झांसी जिल्लाना उत्तर प्रदेश में थयो हतो। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी कि नाना हता त्यारे थी ज एने कविता में रुचि हती। आचार्य महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली और मुडे और उनकी कविता में निखर आया। कि एना आचार्य कौन तो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी એટલે એની એને પ્રેરણા મળી અને પ્રેરણા મળ્યા બાદ એના જે કવિતા હતી એમાં ધીમે ધીમે દેખાવ આવવા लाग्यो। उन्होंने अपने कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझाने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कि एने पोतानी कवितानी अंदर शुं कर्युं हतुं कि आखुं भारतीय जीवन समझावानो प्रयत्न कर्यो हतो। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य उनके अतिरेक यशोधरा पंचवटी भारत भारती तथा जय द्विधवध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। कि तेमनुं मृत्यु क्यारे थयुं तो कि 1964 में अने तेमणे अलग अलग जे छे ए काव्य कृतिकाओ लखेली छे। मरने वाले से बचने वाला बड़ा होता है। कि मरवा वाला करता बचवा वाळो जे छे ए खूब ज मोटो होय छे। यह उक्ति चरितार्थ हुए है। कि आ उक्ति चरितार्थ करता गौतम बुद्ध के जीवन से कि एना गौतम बुद्धना जीवन मांथी संवेदनशील की इसी कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना उल्लेख है। कि आ कवितानी अंदर जे छे ए गौतम बुद्धनी कविता जे छे एनो उल्लेख करवामां आव्यो छे। जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ के उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। जिससे उपर्युक्त परिभाष होती है। कि राजकुमार सिद्धार्थ जे छे ए शुं करे छे तो कि एनो जे छे ए प्राभाविक आपे छे। माँ क एक कहानी कि माँ तू मने एक कहानी के आपणे पाठ जोईए। माँ एक कहानी के तू मने एक कहानी के बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी। के बेटा तू शू मने नानी माने छे। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी बेटी। कि ए मने शू कहे छे तो कि हूँ तारी चेटी छूँ अने हूँ तू मारी शू छे तो कि नानकड़ी दीकरी। कह माँ क लेटी लेटी राजा थाया रानी। माँ कह एक कहानी। कि कोण हतुं राजा हतो के राणी हती। तू मने एक कहानी के। तू है उठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। तू ज उठी छो मानधन माटे तो उपवन में एटले के जंगल में पण मोटा सवार में तात भ्रमण करते थे तेरे। कि तारू तात जे छे ए भ्रमण करतुं हतुं जहाँ सुरभि मनमानी। कि ज्यां आपणे पण शुं करता हता तो कि मनमानी करता हता। जहाँ सुरभि मनमानी कि सुरभि मनमानी करे छे। यह माँ यही कहानी के तो तू मने आज कहानी के ज्यां सुरभि छे ए पोतानी मनमानी करी अने पोते भ्रमण करे छे।
વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે थे, અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલ ખીલ્યા છે. જલમલ કર હિમ બિંદુ ઝીલે थे, અને ધીમે ધીમે જે છે એ બરફ વર્ષા થઈ રહી છે. હલકે જોકે हिले મિલે थे, જોકે એટલે પવનના લલકારા. લહરાતા થા પાણી, કે પવનના લલકારા સાથે શું થાય છે તો કે પાણી લહેરાય છે. લહેરાતા થા પાણી, પાણી લહેરાય. યહાં યહાં યહી કહાની, હા હા યહી કહાની, હા તું મને એ જ કહાની કે. ગાતે થે ખગ કલ કલ સ્વર સે, ખગ એટલે કાગડો, કે એના સ્વર કેવા હતા તો કે કલકલ. સહસા એક હંસ ઉપર છે, અને ઉપર શું ચાલ્યું જતું હતું? હંસ. ગીરા બિગ્ધ હોકર ખગ શેર સે, હુઈ પક્ષી કી હાની, કે એના ઉપર શું પડ્યું તો કે ખગસર છે, કે એના ઉપર કંઈક પડ્યું જેથી કરીને એને શું થઈ તો કે પક્ષીને હાનિ પહોંચી. હુઈ પક્ષી કી હાનિ, શું પક્ષીને હાનિ થઈ? કરુણાભરી કહાની, આ તો બહુ જ મોટી કરુણાભરી કહાની છે. ચોક ઉન્હોને ઉસે ઉઠાએ, નયા જન્મ સા ઉસને પાયા, કે જ્યારે આપણે આ વાર્તા સાંભળેલી છે કે એક વખત હંસને બાણ લઈ ગયું હતું ત્યારે શું કર્યું તો કે એને ઉપાડ્યું અને એને નવો જન્મ આપ્યો. ઇતને મેં આખટેક આયા લક્ષ્ય સિદ્ધ કા માની, કે ત્યારે એને ખબર પડી કે આ જે છે એ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરનારના લોકો દ્વારા જે છે એ હંસની હત્યા કરવામાં આવી છે. એને શું લાગ્યું છે તો કે તીર મારવામાં આવ્યું છે. લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની, શું લક્ષ્ય સિદ્ધિનું જ બાનવું પડે? કોમલ કઠિન કહાની, અને આ તો બહુ જ કોમળ અને કઠિન કહાની છે. માંગા ઉસને આહત પક્ષી, કે એને શું માગ્યું તો કે આહત નામનું પક્ષી માગ્યું. તેરે તાત કિંતુ થે રક્ષી, તારા તાત જે હતા એ શું હતા તો કે રાક્ષસ જેવા હતા. તબ ઉસને જો થા ખગભક્ષી હટ કરને કી ઠાની, કે ત્યારે એને શું કર્યું તો કે ખગભક્ષી નામનું જે હઠ કરી હતી એને શું કર્યું તો કે એકદમ પ્રકારની એને એ જે છે એ ઠારી દીધી, એટલે કે શાંત પાડી દીધી. હટ કરને કી ઠાની, કે હટ કરવી જરૂરિયાત છે. અબ બઢ ચલી કહાની, કે હવે આ કહાનીને આગળ વધારો. હુઆ વિવદ સદસ નિર્દય મેં, કે જ્યારે શું થયું તો કે વિવાદ થયો ત્યારે. અભય આપાહીથી સ્વપ્રિય મેં, કે અભય શું થયું હતું તો કે સ્વપ્રિય મેં આભાય થયેલો હતો. ગઈ બાત તબ ન્યાયાલય મેં, ન્યાયાલયમાં આપણે શું થાય તો કે વાતનું નિરાકરણ ન થાય એટલે આપણે ક્યાં જાય તો કે કોર્ટમાં. તો કોર્ટ એટલે એક પ્રકારનું શું થયું ન્યાયાલય. સુની સભીને જાની, અને ન્યાયાલયમાં જઈ અને એ વાતનો રજૂઆત કરી અને એ બધાએ સાંભળી. સુની સભીને જાની, શું ખરેખર બધાએ વાત જાણી. વ્યાપક હુઈ કહાની, અને બધાયમાં આ કહાની જે છે એ વ્યાપક રૂપે ફેલાઈ ગઈ. રાહુલ તું નિર્ણય કર ઇસકા, કે તું આનો કાંઈક નિર્ણય કર. ન્યાય પક્ષ લેતા હે કિસકા, અને તું ન્યાય કોનો લઈશ. કહે દે નિર્ભય જય હો કિસકા, કે કોણ વિજય થયું છે. નિર્ભયતાથી તું કહી દે, કોઈ કોઈનો પક્ષ લેતો નહીં. સુનલું તેરી બાની, અને હું તારા અવાજથી જ સાંભળવા માંગુ છું કે આમાંથી નિર્ભય કોણ છે. માં મેરી ક્યાં બાની, કે એમાં મારો શું વાંક છે. મેં સુન રહા કહાની, કે જ્યારે હું આ કહાની જે છે એ સાંભળી રહ્યો હોય. કોઈ નિરપરાધ કો મારે, કે જે કોઈનો વાંક જ નથી અને કોઈ એને મારે તો ક્યાં ઉનને ઉસે ઉબારે, કે તો શું એના ઉપર સજા ન થઈ શકે. રક્ષક પર ભક્ષક કો બારે, રક્ષકો હોય એ શું કરે તો કે ભક્ષકો ઉપર મરી પડે.
ન્યાય દયા કી દાની કે ત્યારે એ લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં જે છે એ ન્યાય મળતો નથી. ન્યાય દયા કી દાની તુને સુની કહાની કે એ જરૂરી છે કે ન્યાય આપવો જ પડે. એ જ જે છે કે એ ન્યાય આપ્યા પછી એ દયા ખાનારની જ પણ આપણે દાની કરવી પડે. તો આ જે છે એ તે શું કર્યું તો કે આખી કહાની સાંભળી. અને આ કહાની જે છે એ મિથિલી શરણ ગુપ્ત નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવી છે કે માં એક યહ કહાની કે મને તું આ એક કહાની છે એ કહી દે.